26-এর টার্গেটে ময়দানে তৃণমূল। বছরের প্রথম দিন থেকেই প্রচারে জোর। আজ প্রতিষ্ঠা দিবস থেকেই জোর কদমে প্রচার। বাংলার সমর্থনে সংযোগ নামেই এই প্রচার কর্মসূচি। অর্থাৎ 26-এর টার্গেটে একদম প্রথম দিন থেকেই কিন্তু অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা দিবস থেকেই জোর কদমে প্রচার তৃণমূলের। 26-এর টার্গেটে ময়দানে তৃণমূল, আজ প্রতিষ্ঠা দিবস থেকেই জোর কদমে প্রচার। বাংলার সমর্থনে সংযোগ নামেই প্রচার এই কর্মসূচি। প্রায় 1800 বিশিষ্ট জনের বাড়িতে রিপোর্ট কার্ড। গত 15 বছরে রাজ্য সরকারের খতিয়ান দেবে তৃণমূল। 38টি দল গড়েই পৌঁছে দেওয়া হবে রিপোর্ট কার্ড। দলে সাংসদ, বিধায়ক থেকে জেলা, ব্লক স্তরের নেতারা। বিশিষ্টদের দেওয়া হবে উন্নয়নের পাঁচালী লেখা একটি কিট। বিশিষ্টদের জন্য থাকবে মুখ্যমন্ত্রীর লেখা চিঠিও। উন্নয়নের সংলাপ নামে দ্বিতীয় ধাপের প্রচার। বুথে বুথে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রচার করবে তৃণমূল। জনসংযোগেও বাড়তি জোর দেওয়ার নির্দেশ। নিজেদের মধ্যে দূরত্ব ঘুচিয়ে একসঙ্গে কাজের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। আজ থেকেই বুথ ভিত্তিক প্রচারের নির্দেশ শীর্ষ নেতৃত্বের। এসআইআর উত্তাপ এবার দিল্লিতে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে সাক্ষাতের পর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুর সপ্তমে নিশানা করলেন বিজেপিকেও। हम लोग जब बात करना शुरू किए, he started losing his temper. मेरे तरफ उंगली उठाने लग गया। फिर मैंने बोला you are nominated, I am elected. आपका उंगली नीचे करके बात करिए। हम लोग जो यहाँ पे बैठा हुआ है जनता का वोट से चुना हुआ है। बीजेपी के बदौलत खाली आपका एक नोटिफिकेशन का बेसिस पे मैं यहाँ पे नहीं आया हूँ। I am standing outside the Election Commission's office. Here it goes. Nirvachan Southern Election Commission of India. Gyanesh Kumar must be hearing what I am saying before the media now. If he has the courage, he should come down and face the media. এসআইআরে গরম বাংলার রাজনীতি। বুধবার সেই উত্তাপের আঁচই পৌঁছল দিল্লিতে। নির্বাচন কমিশনের দফতরে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে দেখা করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সহ তৃণমূলের প্রতিনিধিরা। প্রায় 2.5 ঘন্টার বৈঠক শেষে চড়া সুর অভিষেকের। हम लोग जब बात करना शुरू किए, he started losing his temper. मेरे तरफ उंगली उठाने लग गया। फिर मैंने बोला you are nominated, I am elected. आपका उंगली नीचे करके बात करिए। हम लोग जो यहाँ पे बैठा हुआ है जनता का वोट से चुना हुआ है। बीजेपी के बदौलत खाली आपका एक नोटिफिकेशन का बेसिस पे मैं यहाँ पे नहीं आया हूँ। You are answerable to your masters. I am answerable to the people of my state. I am standing outside the Election Commission's office. Here it goes. Nirvachan Southern Election Commission of India. Gyanesh Kumar must be hearing what I am saying before the media now. If he has the courage, he should come down and face the media. What is stopping him? He thinks the people of Bengal are his subservient. This Chief Election Commissioner was the cooperative secretary before he took over. What is the name of the cooperative minister right now? It is Mr. Amit Shah. Do you think it's a coincidence that all of a sudden the cooperative minister secretary is being sent as the Chief Election Commissioner? He was sent on a mission to destroy this office, destroy this institution. He was sent on a mission to destroy our country. सिलेक्टिवली लीक करके बंगाल को बदनाम करने के लिए बीजेपी के लोग करते हैं कि बंगाल में 1 करोड़ रोहिंग्या है बांग्लादेशी। इलेक्शन कमीशन से कहा कि ये जो 58 लाख लोग ड्राफ्ट लिस्ट में जिसका नाम नहीं उठा है उसमें से कितने लोग बांग्लादेशी है और कितने लोग रोहिंग्या है। 21 के चुनाव के बाद खास करके बीजेपी के हारने के बाद जिस तरीके से बंगाल को बदनाम किया, या तो माफी मांगी या सूची जारी कीजिए। बीजेपी दिल्ली जीता है स्ट्राइक रेट है 88%। बीजेपी बिहार जीता है स्ट्राइक रेट है 88%। ये कोइंसिडेंस लगता है आपको? ये ईवीएम जो भी कहता है जिसको चुनाव कराना आता है वो वोटर लिस्ट में नजर दे। वोटर लिस्ट में चोरी हो रहा है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस ये पकड़ लिया होता, हरियाणा से, महाराष्ट्र से, न्यू दिल्ली से, बिहार से, 4 स्टेट में बीजेपी हारी। বুথ স্তরের এজেন্টদের এসআইআর এর শুনানিতে ঢুকতে দেওয়ার দাবিতে আগে থেকেই সরব অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এ নিয়ে ময়দানেও নেমেছে তৃণমূল। বিএলএদের বিক্ষোভের জেরে একাধিক জায়গায় বেশ কিছুক্ষণের জন্য থমকে গেছে শুনানি। এদিন নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে বৈঠকের পর বিএলএ নিয়েও সুর চড়ান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। अगर बीएलए 2 बूथ में बैठ सकता है, पोलिंग स्टेशन में बूथ का एजेंट बैठ सकता है पार्टी का, जब आप इन्यूमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तब बीएलओ के साथ बीएलए 2 जा सकता है।
तब हियरिंग में VLA2 क्यों नहीं जाएगा? बोला नहीं नहीं जाना चाहिए। मैंने बोला ठीक है नहीं जाएगा, आप सर्कुलर इशू करो। बोला मैं सर्कुलर इशू नहीं करूंगा। वो सर्कुलर इशू इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि सर्कुलर विल बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ। वेस्ट बंगाल में सबसे कम डिलीशन का परसेंटेज आया 5.79%। तो आप सिलेक्टिवली माइक्रो ऑब्जर्वर, डिस्ट्रिक्ट ऑब्जर्वर खाली बंगाल में क्यों लगा रहे हैं, बाकी स्टेट में क्यों नहीं लगा रहे? ये देख के समझ में आता है कि ऊपर से कोई डिक्टेट कर रहा है और यहाँ बैठ के कोई सॉफ्टवेयर के हिसाब से उसको सैनिटाइज करके चलाया जा रहा है नोटिस। एक 10 लोगों का डेलीगेशन आया था, उसमें 5 सवाल चुनाव आयोग से किया गया था, इलेक्शन कमीशन से किया गया था, जिसका पिछला बार एक भी सवाल का सटीक जवाब नहीं मिला। इस बार भी हम लोग 10-11 पॉइंट्स लेके आए थे और 2-3 पॉइंट छोड़ के कहीं कोई क्लैरिटी नहीं मिला। নির্বাচন কমিশনের দফতরের সামনে দাঁড়িয়ে এদিন বিজেপিকেও আক্রমণ করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। নিউজ 18 বাংলা। এসআইআর আতঙ্কে ফের মৃত্যু, শুনানিতে ডাক পাওয়া হৃদরোগে আক্রান্ত, প্রয়োজনীয় নথি না থাকায় আতঙ্কে মৃত্যু হয়েছে এমনটা অভিযোগ সামনে আসছে। বাঁকুড়ার ঘটনা, দেবব্রত প্রতিনিধি এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। দেবব্রত, বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের লেদারঘাটের এই ঘটনা, পরিবারের তরফ থেকে ঠিক কি অভিযোগ সামনে আনা হচ্ছে? একদমই, দেখো পরিবারের পক্ষ থেকে যেটা জানানো হচ্ছে যে এসআইআর এর যে ফর্ম, সেই ফর্ম তিনি ফিল আপ করেছিলেন, সেখানে 2002 এর যে নথি, সেই নথি তিনি দেখাতে পারেনি। এরপরেই স্বাভাবিকভাবেই তাকে নোটিশ করা হয়, নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে শুনানিতে ডাকা হয়। আগামীকাল অর্থাৎ 2রা জানুয়ারি তার ডেট ছিল শুনানিতে। প্রয়োজনীয় নথি নিয়ে তাকে যেতে বলা হয়েছিল। আর এরপরেই কিন্তু আতঙ্কে কুড়ে কুড়ে খায় ওই বৃদ্ধাকে। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যের কাছেও তিনি বারবার গিয়েছিলেন, তিনি দাবি করেছিলেন তাকে যেন কোনো ডকুমেন্ট দেওয়া হয়, তার নাম কেটে গেলে তিনি কি করবেন, এই নিয়ে কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে আতঙ্কে ভুগছিলেন। স্থানীয় এবং পরিবার এও জানাচ্ছে, বেশ কয়েকবার তিনি বলেছেন তিনি আত্মহত্যা করে নেবেন, কারণ তার যদি নাম না থাকে, তার যদি নাম কেটে দেয়, তিনি কোথায় যাবেন, এই একরাশ আতঙ্ক তাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছিল। অবশেষে গতকাল বিকেল বেলায় তার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়। পরিবার দাবি করছেন শুধুমাত্র এসআইআর এর কারণেই কিন্তু এই মৃত্যু, এসআইআর এর জন্য চিন্তিত হয়ে তার মৃত্যু হয়েছে। বেশ, হার্ট অ্যাটাক করে মারা গেছে। নোটিশে এসেছিল, ডেকেছে 2 তারিখে যাবার, ঠিকও হলো। আমরা চারিদিকে ওই টেনশন ঢুকে গেল। ওইটি যেমনি শুনল যে আমার তাহলে আর কিছু নাই, আমার নাম নাই, আমি কাগজ পেলুম, আমার নামটাই আর হলো নি নাকি, ওইটা টেনশনটা আর হয়। বিচলিত ছিল না, আমার আর ডেট নেই, হ্যাঁ নাম কাটা যাবে, সবাই ভয় খাওয়াচ্ছে, এসে থেকে বাদ চলে যাবে, ক্যাম্পে থাকতে হবে, সব ইত্যাদি বলছিল। তো আমি তবু আশা দিয়েছিলাম যে তোমার কোনো চিন্তা নেই, বিষয়টা আমি প্রধানের সাথে কথা বলছি। এই এসআইআর এর ঘটনা নিয়েই তো আজকে হার্টফেল করলো।